Okay, so fine then. First of all, very good morning to all. Okay. So in the previous class, we have seen with the what should the OLAP and the OLAP in a direct. Even the first we have seen this topic. Okay, that is role of OLAP. OLAP the role in a BI architecture ಒಳಗ OLAP the ಏನ್ role ಅದ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay. So after that we have seen whether OLAP ನ ನಾವು directly operational database ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ OLTP is directly used on the operational database ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ OLAP in BI ಇದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ in the previous class. Hope everyone cleared with these two topics. In the previous class, you all cleared with these two topics. OLAP in BI and OLAP ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಂತ ಇವೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Please reply. I'm waiting for your reply. Everyone cleared with the previous class these two topics? Only 4 people have replied. What about others? Okay, so fine then. Then today we'll go for the next topic called as a peek into the OLAP operations on multidimensional data. Okay, so OLAP operations na multidimensional data ಒಳಗೆ ಏನು peek ಅದ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So a peek into the OLAP operations on multidimensional data. So this is a topic, important topic ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So there are a number of OLAP data cube operations available that follow interactive querying and analysis of the data. Some common OLAP operations on multidimensional data are, okay, he has listing here. There are number of OLAP data operations available ಅದಾವಂತ ಹೇಳತಾನಂತ. OLAP ಡಾಟಾ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಾರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಟೋಟಲಿ OLAP ಡಾಟಾ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಆದ್ರೂ ಅವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾರಿ ಸಲಗ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಸಲಗ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ OLAP ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? ಬಹಳ ಅದಾವ. ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ OLAP ಏನದಾವ? ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಸಮ್ ಎದ್ರ ಸಲಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾರಿ ಸಲಾಗ ಮತ್ತ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಸಲಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ list ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾನ. He has listed some 7 OLAP operations. Okay, the first operation is slice. Okay, slice is the first operation. Second is dice. Dice is the second operation. Roll up and drill up is the third operation. Drill down is the fourth operation. Pivot is the fifth operation. Drill across is the sixth operation, and drill through is the seventh operation. So he has explained about the 7 operations here. Okay, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. But now he has explaining the 7 operations of the OLAP. Okay, this slide says that there are number of OLAP operations present in the in this business ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರ ಕ್ವಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಸಮ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಯಾವ್ಯಾವು: slice, dice, roll up and drill up, drill down, pivot, drill across and drill through. These are the 7 multidimensional data operations ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಲೈಸ್ ಇಯರ್. ಸ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಸ್ಲೈಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ filtering or selecting the data using one dimension of the cube. One dimension ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸರೀಸ್ ಒಳಗ್ ನಾವು ಬರೀ ಎಕ್ಸಸರೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸರೀಸ್ ಒಳಗ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಿತ್ತಲ್ಲ, ಎನಿಬಡಿ ರಿಮೆಂಬರ್? ಎಕ್ಸಸರೀಸ್ ಒಳಗ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಒಂದಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಇದು. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹಾ, ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಒಂದ್
ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬರೀ ಒಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತಾನ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಿಡ್ ಅದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಒಂದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹಾಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಲೈಸ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಬಿಲೋ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ or ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾನವ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾನ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅವ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಾನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನ. ನೀವು ವರ್ಡ್ ಒಳಗ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗ ಹಾಕೋತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೇ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತೋರ್ಸಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಪಿಪಿಟಿ ಅದ, ಪಿಪಿಟಿ ಒಳಗ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಪಿಪಿಟಿ ಒಳಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವರ್ಡ್ ಒಳಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೋತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳಗ ಸಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ ನನಗೆ ಅಬೌವ್ 90% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 90% ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 90% ಇದ್ದವ್ರದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೋಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಂಗೆ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಕೋತೀರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಕೋಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಬಲ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳೋಣ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಹಾಕೋಣ ನಾವ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್. ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್? ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎವ್ರಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಎವ್ರಿವನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್? Others? I want reply from everyone. Only 8 people replied. What about others? Slicing operation clear आता? Okay, so fine then. Then we'll go for the next operation. Next operation is dicing. Okay, so dicing ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. Dicing is also about filtering the data but using 2 or more dimension. ಇಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, 2 or more dimensions ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಒಳಗ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈಸಿಂಗ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 or more dimensions ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಬಿಲೋ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮೂರದ್ದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಏನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ, Q3 Q4. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡತಾನ, ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಕೊಡತಾನ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡತಾನ, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಡ್. ಅಂದ್ರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ Q3 Q4 ಅಂತ ಎರಡ್ ತಗೊಂಡಾನ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಕತ್ತಾನ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್ ಒಳಗ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕತ್ತಾನ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತ ಕಿಡ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕತ್ತಾನ. ಅಂದ್ರ ಮೂರು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂರಕ್ಕೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕತ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ 2 or more ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಕಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೇಬಲ್ ತೋರ್ಸಾತಾನ ಇಲ್ಲಿ. ಇಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ Q3 Q4 ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಹಾಕೋಣ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗ ಬರಾಕತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್.
Okay. Sorry. Disturbance ಭಾಳ ಆಗತ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. Okay. So fine then. This is the filter symbol ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗೆ ಯಾವ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೋಣ Q3 Q4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮಿಗೆ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲ Q3 ದ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗತ್ತದೆ, Q4 ದ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗತ್ತದ. ಸೊ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ಕಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗತ್ತದ. Q4 ಒಳಗು ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗತ್ತದ, ಕಿಡದ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಕಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾನ, ಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, 1 or more ಅಥವಾ 2 or more ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೋಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾನ, ಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನ. ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಓನ್ಲಿ 1 ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಡೈಸಿಂಗ್ ಒಳಗ 2 or more ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೈಸಿಂಗ್? Please reply everyone, cleared about slicing and dicing? Yes, I want reply from everyone. Cleared about slicing and dicing? What about others? Please reply. I want reply from everyone so that I should know whether you are understanding or not. ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತಾರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ there are so many people who are not replying. Please reply everyone. I want everyone to reply. ನನಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಷಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಗ ಆಗತ್ತದ ಮತ್ತೆ. Okay, fine then. Then we'll go for the next topic here. So next operation is roll up. Okay, roll up ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. One is slicing, another one is dicing. Okay, the third operation is roll up. Roll up ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, the roll up operation is also called as drill up operation. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಡ್ರಿಲ್ ಅಪ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರಿಲ್ ಅಪ್ ಅನ್ಬೋದು. there are two operations here and two name for the operation. One is roll up and another name is drill up ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, the roll up data is viewed at a high level of hierarchy of a dimension. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, what happened? Okay, the roll up in roll up the data is viewed at a higher level of the hierarchy of the dimension ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫುಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹಿರಾಕಿ ಒಳಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಾಗದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, let us consider the year quarter dimension. Okay, year quarter dimension na consider ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The hierarchy in all goods stores data is year equal to greater than year quarter, that is year is at a high level ದೆನ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಮ್ಮಿ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಯರ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ದನ್ ದ ಇಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಇಯರ್ ನಾಗಿನ್ ನಿಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ he has taken the all good example. Okay, all good store in the example ತಗೋಕತ್ತಾನ. ಒನ್ ಇಯರ್ ಏನದ ಫುಲ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಗ ಅದ. ಈ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಗಿಂದ ನಾವು ತಳಗಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಟಾಸ್ ನಾವು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ, ಈಗ ಒಂದ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಪೀಕ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ತಳಗ್ ನಿಂತ ತಳಗಿಂದೆಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ ತಳಗಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪೀಕ್,
ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೆಳಗಿಂದೆಲ್ಲ ಡಾಟಾಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾನ, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಗಿಂದ ನೀವು ಹಿರಾಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ. ಈ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಇಯರ್ ಒಳಗ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ, Q1 Q2 Q3 and Q4 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೀವ್ ದ ಡಾಟಾ ಬೈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 1 Q1 ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, Q2 ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, Q3 ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, Q4 ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ವೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, if we so desire we can also drill up or roll up and weave the data by year also. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಇಯರ್ ನಾಗಿಂದು ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ವೀವ್ ನಾಗಿಂದು ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಂದ ಲೋವರ್ ವೀವ್ ನಾಗು ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಪೀಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೌಂಟೇನ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಪೀಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ವೀವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ವೀವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋವರ್ ವೀವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಇಯರ್ ನಾಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಇಯರ್ ನಾಗ ಏನೇನಾಗತ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಟಾನ ನೀವು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 3 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 4 ಒಳಗಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ Q1 Q2 Q3 and Q4 ನೀವು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಟಾನ. ಆಮೇಲೆ ಇಯರ್ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದ ಟೇಬಲ್ ಬಿಲೋ ಶೋಸ್, ಬಿಲೋ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತದಂದ್ರ, all goods stores data along the year Q1 Q2 Q3 Q4 and product category name dimensions. Okay, the table na kodakatana Q1 Q2 Q3 Q4 indella kottana. The data of the table shown in below is at a higher level of the hierarchy of the year quarter dimension. The table ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ. See this. Okay, ಇದ್ರಾಗ ಏನದಂತಂದ್ರೆ, ಇದ್ರಾಗ Q1 Q2 Q3 Q4 ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ Q1 Q2 Q3 Q4. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು accessories, Q1 ಟೋಟಲ್ accessories ಎಷ್ಟದ, ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ accessories ಎಷ್ಟದ, ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು. ಓಕೆ, Q2 ಎಷ್ಟದ, accessories ಇಂದ ಎಷ್ಟದ, ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟದ. ಓಕೆ, Q3 accessories ಎಷ್ಟದ, ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಎಷ್ಟದ, Q4 accessories ಎಷ್ಟದ, ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಎಷ್ಟದ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್ ಒಳಗಿಂದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 3 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 4 ಎಲ್ಲಾನು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾನು ವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ನಾವು, ರೋಲ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೋಲ್ ಅಪ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಒನ್ ರಿಪ್ಲೈ. Roll up andre ತಿಳಿತು, everyone understood the roll up operation. It's very important for your examination, so it's your duty to understand. If you didn't understood, please say me, I will explain it once again. Now understood the roll up operation? Only thing is ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ರೋಲ್ ಅಪ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಮೌಂಟೇನ್ ಒಳಗೆ ಟಾಪ್ ವೀವ್ ಹೋದ್ವಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ವೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಟಾನ. ಆಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 3 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 4 ಅಂದ್ರೆ Q1 Q2 Q3 Q4 ಏನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವ ಅದನ್ನ ನೀವು ವೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತೆಲಾಗಿಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ದೆನ್ we'll go for the next drill down. So drill down, next operation is drill down. ರೋಲ್ ಅಪ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಏನು ಡ್ರಿಲ್ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಡ್ರಿಲ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಡ್ರಿಲ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೋಲ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, now we'll go for the drill down. drill down ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. In this case the data is viewed at a lower level of the hierarchy of the dimension. ಈಗ ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತೆಳಗಿರ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಲ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, lower level of the heels ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. In other words, drill down is reverse of the roll up. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಳಗ್ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಿಲ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ when we stand upside, ಮೌಂಟೇನ್ ಇಂದ ಅಪ್ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ರಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಗ ನಿಂತು ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ನೋಡ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಗ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, it navigates from less detailed data to more detailed data. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿನಿಂದ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ತೆಳಗಿನ ನೋಡ್ಕೋತ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಡೀಟೇಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಿಗರ್ data is seen at the lower level of the hierarchy of the year quarter dimension. Here the total is also viewed by the year quarter. Yes, given the diagram here. Just a
ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ ಇಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಫುಲ್ಟಾ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ Q1 ನೋಡಾಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 1 ಟೋಟಲ್ ಆತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ Q1 ಸೆಕ್ಷನ್ Q1 ನಾಗ ನಿಂತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 1 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q2 ದಾಗ ನಿಂತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 2 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q3 ಅಂಡ್ Q4. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೋವರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. Q1 ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತು, Q2 ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತು, Q3 ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತು, Q4 ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಾನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಒಮ್ಮೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಏರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ಡೌನ್. ದಟ್ ಈಸ್ drill up and drill down. So understand, drill up and drill down ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ? Please reply. Yes, I want everyone to reply. Everyone understood drill up and drill down? Please fast. We'll finish this today so that last topic ಉಳಿತು. ಇವತ್ತು ಎರಡು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆರಡು ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಿದ್ವಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಒಂದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತದೆ. Okay, any doubts? So fine, then we'll go for the next here, pivot. Okay, next operation is pivot. So now we have seen the 4 operation. One is first one ಯಾವುದು slicing, dicing, okay, drill up and drill down. 4 operation ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು slicing, dicing, drill up and drill down. Okay, next fifth one ಯಾವುದು ನೋಡತ್ತೀವಿ ನಾವು pivot ನೋಡಕತ್ತೀವಿ. Okay, so pivot is also called rotate. ಇಲ್ಲೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ rotate ಆಗ್ತದೆ. Okay, full rotation ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. In order to provide an alternative representation of the data, the pivot operational rotates the data axis in view. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ alternative ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, alternative options ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, in order to provide an alternative representation ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೀವ್ ಏನ್ ನೋಡಾತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವೀವ್ ನ ನೋಡಾತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೀವ್ ನ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೋಟೇಟ್ ಒಳಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us again observe the table. Again he has given the table for pivot. Here the data is displayed along the year, quarter and product category name axis. The product category name and year, quarter axis are rotated. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ pivot ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 1 ಆಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಾತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ Q1, Q2, Q3, Q4 ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಾತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್, accessories and clothing. Okay, so product category name, accessories and clothing ಒಳಗ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಸಿನ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಮೇ ಬಿ ವೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇರ್ಬೇಕು ಫೋಟೋ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಇದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ನ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ ಆತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಪೈವೋಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಟೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್ ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸತೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್ ತಗೊಂಡು Q1, Q2, Q3, Q4 ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ತೋರ್ಸಾತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾನ Q1, Q2, Q3, Q4 ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ Q1, Q2, Q3, Q4 ಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್, ಕಿಡ್, ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ವುಮೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೀವಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೇಮ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯು ತಗೊಂಡು ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಫಿಗರ್ ನಾನು ಹಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ನೆನಪಾರಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಾನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತಗೊಂಡು ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ? ಪೈವೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಎವ್ರಿವನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೈವೋಟ್. ವೀವಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಗೊಂಡು ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ತಗೊಂಡು ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಎವ್ರಿವನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೈವೋಟ್. Only Bhagyashree cleared. What about others? Okay, so fine, then we'll go for the drill across. Next operation is drill across. Drill across ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, in drill across the data is waved across two or more fact tables. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್, ಮಾನ್ಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ 2, 3, 4 ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ here we have more fact tables ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಲ್ ಥ್ರೂ. ಡ್ರಿಲ್ ಥ್ರೂ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡ್ರಿಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಆಪರೇಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸ್, ಯೂಶುವಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನ ಟ್ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಯಾವ್ದದು ಡಾಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಾಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರಿಲ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ 7 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ವಾ? ಒನ್ ಇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಕೋತೀರಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಕೋಕ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 or more ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಡ್ರಿಲ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಡ್ರಿಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ತೆಳಗಿಂದ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋಗೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ತೆಳಗಿ ಡಾಟಾ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈವೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಡ್ರಿಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್, 1 or more ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡ್ರಿಲ್ ಥ್ರೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಆಪರೇಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಲ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 7 operations we have seen in the this one. ಯಾವುದು OLAP operations ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನು ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾನೆ. ಸೊ everyone cleared all 7 operations? Please reply, everyone cleared all 7 operations? Any doubts regarding all 7 operations? ಇದನ್ನ ನೀವು ಆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂತೀರಿ, ಸ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಡೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೇಬಲ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್?